हाय एवरीवन एंड नमस्कार टू ऑल पिला माने जो माने ऑल ओडिसा मते सुनुचंती एवं ग्रामीण डाक सेवक जो माने पकेबाकू चाहउछंती जेहेतु 10म पास अछि एवं 18 रु 40 वर्ष जो माने भी रहिचंती पिला माने पकाउछंती बहुत ही छोट पिला तेनु बहुत सारा प्रश्न मध्यम ताकर मन रे आसे तो ताकू नै कि सब जो रहिछि पिला माने प्रश्न उत्तर देबा पई मु तुमानक पई कि सार को जन्मजय सार को जे बे जीडीएस रे कार्यरत अछंती तो तांको बहुत माने रिक्वेस्ट करी कि आज आनिछि सार को एवं सी तुमानको बहुत सारा तथ्य देबे इन्फॉर्मेशन देबे जीडीएस कोन तो तादर चाकरी कले कौन तुमानकर रहिछि तार जॉब प्रोफाइल कौन प्रमोशन वगैरह केमती कौन जदी आकु आजे तुमानकर नउछंती ताल कौन बेनिफिट तुमानको मिली परिबो कारण जहां भी सार को ठार मु आगुआ कथा होतली बहुत सारा जिंस अछि जो माने जानि नहंती नॉर्मल पिला माने जो माने तो से विषय आलोचना करबा शेष पर्यंत समस्त देखिबो कारण कंप्लीट तुमानकर जीडीएस विषय तुमानकर आईडिया आसी जिवो तो सर आज तुमान आपन को वेलकम करबी हमरो मो चैनल को तो सर के विषय पद्धति कहंतु सर थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग योर चैनल एक्चुअली मु सार आगु जानी सर तो आज सर एमडी जीडीएस को विषय में टिके चर्चा करबा पई मते कहितले जे किछ पिलांगर किछ टिके डाउट रहउची तो मु जन्मजय राउत मोर ए जीडीएस रे पाखापाखि 3 वर्ष कंप्लीट होबाक जाउची तो सेति पई आमे जेतिकी भी चाहूछु पिलांगर जेंति कंफ्यूजन जेंति मु भी नुवा जॉइन कला बेले किछ कंफ्यूजन थिला तो आमे सेति पई बसिछु जेंति किछटा कंफ्यूजन पिलांगर क्लियर हेई परिबो। धन्यवाद सर। तो फास्ट मु चाहिबी कि सर आपन टिके मते कोंतु कि जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक जो रहिछि तादरे पकेला बेले जो वार्ड गोटे दिटा आसुछि जेमति कि बीपीएम एबीपीएम एचओ एसओ तो से कोन सर? सर एक्चुअली जीडीएस रो फुल फॉर्म होछि हमर ग्रामीण डाक सेवक कहले सेथरे बीपीएम एबीपीएम दुईटा उभय जंग पोस्ट जाउछि। बीपीएम टा सर होछि हमर ब्रांच पोस्ट मास्टर टेक्निकली तांकर काम अधिका ब्रांच रे ही रुहे ब्रांच रे नुआ अकाउंट खोलिया कि ट्रांजैक्शन चलिबो ऑफिस रो तो से दायित्वटा होछि बीपीएम हाथ रे थाए तो एबीपीएम होछि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो थरे कि कोन ना पिला को दी प्रकार ड्यूटी मिले गोटे थाए एमसी ड्यूटी गोटे होछि एमडी ड्यूटी तो एई जो दीटा ड्यूटी थाए एथरे गोटे ड्यूटी एमसी रे गोटे पिला चिक्सा जोटा आपण जेंति कहउछंती एचओ आ एसओ एचओ होछि हमर हेड पोस्ट ऑफिस एसओ होछि हमर सब पोस्ट ऑफिस तो प्रतिदिन हमर गोटे रिपोर्ट आसे एसओ रु पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ऑफिस की गोटे जाहे होछि ब्रांच ऑफिस रु एसओ को तो सेथि पई जो पिला एमसी थिबो तो से कोन करबो ना जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जे भी थिबे से बियो रो से जो रिपोर्टटा देबे सेटा नै कि एसओ रे देबे ओ एसओ रो जो रिपोर्ट आसीबार थिबो ताको आनि के से ब्रांच पोस्ट ऑफिस के आसीबे एटा होछि एमसी रो होछि कार्य तो जी एमडी थिबे तो से होछि कोन ना जो चिठीटा आसी थिबो ब्रांच ऑफिस की जोटा बंटा हबो तो तांको काम होछि से चिठीटा सेठी जांगिरि ठीक टाइम रे जेमति गां रे बांटी गिरि आसी परिबे तो मैक्सिमम जगह रे एमसी आ एमडी गोटे पोस्ट थाए तो से जगह कोन ना एमसी एमडी न कुआ ही डायरेक्ट एबीपीएम कुआ जाए तो से जगह दुईटा काम जन को ही करबा को पड़े दी प्रकार ऑफिस रहउची गोटे ऑफिस दी जन पिला रही परिबे जने बीपीएम जने एबीपीएम जो थरे कि एबीपीएम को एमसी एमडी उभय कार्य करबा को पड़े आउ किछि ऑफिस जोठी वर्कलोड टिके अधिका थाए सेठी एबीपीएम रे एमसी एमडी दुई जन थांती तो सेतरे जने एमसी रो कार्य करे जने एमडी रो कार्य करे तो एटा होची तार माने फुल डिटेल होची आ हेड ऑफ एचओ एसओ हमर जोटा अकाउंट ऑफिस हम ऊपर ऑफिस रहउची हेड ऑफिस आ सब ऑफिस। धन्यवाद सर बहुत टेक्निकल टर्म कहले भाबुची जदि जो माने भी बुझी पारलेनी सर सारंग भाषा को मुठी सरल कर दउची तो जीडीएस रे जो काम रहिबो जो माने बीपीएम रहिबे ब्रांच पोस्ट मास्टर सर कहले तो सेटा ऑफिशियल काम सर बेसिकली कहले ऑफिस रे ही आपन को रहया पड़िबो आ बीपीएम रहिबो फील्ड वर्क जोटा को एमसी आउट सर कोन कहले डीएमडी एमडी एमडी जने चिठी मेन ऑफिस रु जेम जदी हेडक्वार्टर आपनकर थिबो जदी जो भी जिल्ला हिथिबो तो से ऑफिस रु आपनकर ब्रांच जो ऑफिस रहिची जने चिठी आनी के आसीबे आ किछि तथ्य जहा भी आपनकर किछि थिबो सेटा आनी के आसीबे आ जने चिठी बांटीबे कहबार अर्थ एबीपीएम टिके फील्ड वर्क रे बेसी रहइबो बीपीएम जो माने पाइबे तो से मानकर रहिबो ऑफिस वर्क रहिबो जेमति सर कहले कि सब कथा तो कहि दैछन जो अकाउंट खोलिबाटू आरंभ करी जो भी काम अछि आधार वगैरह जो काम गुडा करबा को पड़े तो बीपीएम को प्रायत करबा को पड़े। धन्यवाद सर। तापर सर जदी एते काम जो टेक्निकल वर्ड सर कहले तो जदी जने बीपीएम होंतु बा एबीपीएम होंतु कारण मु जेतबळे लक्ष्य कली जेतबळे जो रहिची पोस्ट टी रहिची बीपीएम को पई लेखा जाईची ब्रांच पोस्ट मास्टर पई 12000 सैलरी ताकर जो वेतन आउ एबीपीएम पई की रहिची 10000 किंतु मोर जति की अभिज्ञ अछि तो आपण टिके सेटा टिके क्लैरिफाई करिवे एटार अधिका मिले बेली मु जति की जानिछि आपण टिके कहिबे से विषय। सर एक्चुअली जोटा हमरो लेखा होची सैलरी सेटा होची हमरो बेसिक पे जोटा अछि हमरो पेंशन आसीची तो बेसिक पे सहित गवर्नमेंट तरफ रु डीए गोटे अलाउ करा हुए डियरनेस अलाउंसेस गोटे करा हुए तो सेटा की पाखापाखि जोटा 50% चलीछि तो जने नुआ न्यूली जॉइन बीपीएम हो कि एबीपीएम हो से पाखापाखि निज बेसिक पे विथ 50% एक्स्ट्रा से सैलरी रे पाइबे तो जदी बीपीएम जने जॉइन करजी 12000 सैलरी जॉइन करजी से 50% डी हेला 6000 ऐड हेकरी 18000 पाखापाखि से सैलरी स्टार्टिंग रे से पाइबे आ एबीपीएम भी जने पाखापाखि 15000 पाखापाखि से स्टार्टिंग रे सैलरी पाइबे आ तार वर्किंग आवर हिसाब रे जेतो हमर पेमेंट मैक्सिमम ऑफिस 4 आवर थाए 10 टा रु 2 टा आ जो किछि किछि ऑफिस जो मानकर वर्कलोड हाई थाए समान 10 टा रु 3 टा होई थाए तो पे स्ट्रक्चर टिके डिफरेंस आसे किंतु मैक्सिमम रे 4 आवर ही वर्क थाए।
15,000 ଜଣେ ମିନିମମ୍ ପାଇବ ଏବିପିଏମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ତୁମର ଏବିପିଏମ୍ ଆଉ ବିପିଏମ୍ ସାର୍ 18,000 ମିନିମମ୍ ପାଇବେ। ତା ଛଡା ବି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ବି ବଢିପାରେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇ କଥା ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 10ଟାରୁ 2ଟା, ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10ଟାରୁ 2ଟା ହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ ଥାଏ, 4 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ଏଥିରେ ଜଣେ ତ ଆରାମସେ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବ ଅଦର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ କି ନା କେମିତି କଣ ସାର୍? ଆଉ ତ ଆରାମସେ 4 ଘଣ୍ଟା ତ ନିଜେ ପଢି ବି ପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଯଦି ଏଥିରେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଲଗା ପାଠପଢାରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି, ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ 10ଟାରୁ 2ଟା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫିସ 9ଟାରୁ 1 କି ଏମିତି ଯଦି ସେ ନିଜ ଯୋଉଠି ବି ସେ ପିଲାଟି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛି ସେ ତା ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ପଢାପଢିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ମାନେ ଜିଡିଏସ୍ ରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ତମାନେ ବେଫିକରଲି କରିପାରିବେ, ସମୟକୁ ନେଇକି ପଢାପଢି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କଥା ପଢିବିନି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଏଇଥିରେ ଏବିପିଏମ୍ ବିପିଏମ୍ ରହିକି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ହେଇକି ରହିକି ଆହୁରି ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ତାର ସାର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଫିସିଆଲି? ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଉ ପିଲା ବିପିଏମ୍ କି ଏବିପିଏମ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ହିଁ ରୁଲ୍। ଯଦି ଜଣେ ବିପିଏମ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରୁ କି ଏବିପିଏମ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରୁ, ପ୍ରମୋସନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୁଲ୍ ରହେ। ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସାର୍, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ ଏମଟିଏସ୍ ପାଇଁ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆଗରୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା 3 ବର୍ଷ ଜବ୍ କଲା ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଆପିୟର କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା ସେ 2 ଇୟର ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଯେ ଜଣେ ଏଥିରେ ରହିଲେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ବାହାର କମ୍ପିଟିସନ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉପରକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପଢିପାରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ସାର୍ ପ୍ରତିଟି ପୋଷ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲ ଯାଇ ବି ଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଜେଟ ଲେବୁଲ ଯାଇ ସେ ପଢାପଢି କରିକି ପ୍ରମୋସନ ନେଇକା ଯାଇପାରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତରଫରୁ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିକେ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ କହିଦିଏ। ସାର୍ କହିବା କଥା କି ସାର୍ 3 ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଏମଟିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ସଫର ଥାଏ, ସେଟା 2 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ଆପଣ ବିପିଏମ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଏବିପିଏମ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, କମ୍ପିଟିସନ ଯେହେତୁ କମିଯିବ। ଆଉ ଆରାମସେ ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ବିପିଏମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଜେଟ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ହେଇପାରେ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ ପାଇଁ? ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ଏବିପିଏମ୍ ବିପିଏମ୍ ଯଦି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବି କହିଲେ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ତ ତାପରେ କହିବା କି ସାର୍ ଛୁଟି ସାର୍ କଣ ସାର୍ କେମିତି କଣ ମିଳେ? ଏଥିରେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ ଛୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ସାର୍। ସାର୍ ଛୁଟି ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ, ତ ୟାର ଯେତିକିଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲିଭ୍ ଥାଏ ପାଖାପାଖି 14ରୁ 15ଟା ଲିଭ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହଲିଡେ ଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ନର୍ମାଲ ହଲିଡେଜ ଆମର ହଉଛି ଯେତିକି ରହିଲା ସେତିକି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯଦି ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ 20ଟା ଛୁଟି ଆଲାଉ ହୁଏ। 10ଟା ଛୁଟି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ, 10ଟା ଛୁଟି ପର୍ସନାଲ ଲିଭ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଦିଟା ତମେ ସେଟା ନିଜର ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଛୁଟି ନେଇପାରିବ। ଯାଉ ସାର୍, ତ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଇଏ ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ବି ଦଉଛି, ଛୁଟି ବି ଦଉଛି, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ ବି ଅଛି, ତ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଯିବା କଥା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ପଚାରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ ଛୁଟି କଥା ତ କହିଲେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10ମ ପାସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସାର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କେମିତି କଣ କରାଯିବ? ଆମେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ ହବ, କେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିବ ସାର୍? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ପିଲା ଟିକେ ନିଜର ଯୋଉ ସେ ସବୁ ରୁଲ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଯୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ଭଲସେ ପଢିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସବୁଠୁ ବେଟର ହବ। ଆଉ ସାର୍ ରହିଲା ଯୋଉଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଥା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଉ ଡିଭିଜନରେ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇ ଡିଭିଜନର ହେଡ ଅଫିସରେ, ହେଡ ଅଫ ଦ ଡିଭିଜନ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସୁପରଟେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ବିପିଏମ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏବିପିଏମ୍ ରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଏସପି ଯୋଉଟା ସବ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ସେଇ ଅଫିସର ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଦୂର ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ହୋମ ସିଟିରୁ ଅଲଗା ଡିଭିଜନରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାଖ ଡିଭିଜନର ହେଡ ଅଫିସରେ ସେଠି ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର 2 ଜାଗାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଭେରିଫିକେସନ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ନିଜର ସେ ଯୋଉଠି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କି ଯଦି ଦୂର ବାଟୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଫେଜ ଟି ତ ଯୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି କରିନେବେ, ଫାଇନାଲ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ହବ ସେଠି ନେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ସୁବିଧା। ହଁ ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ପଚାରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, କୋଉଠି ସାର୍ ଦେବି, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ମୋର ସାର୍ ଅଛି ନାହିଁ, 10ମରେ ନଥିଲା, ତ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ବେଟର ହବ ସେମାନଙ୍କୁ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେକା ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଏବେ କଟଅଫର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରତି ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା ଯାଉଛି। ମେନଲି ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ସିଟି ଏରିଆ ଯୋଉ ଟିକେ ରୁହେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ କଟଅଫ ଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅଧିକା ମାନେ ଡେଭଲପ ଏରିଆ ରୁହେନି, ସେଠି ଟିକେ କଟଅଫ ଜେନେରାଲି କମ ଯାଏ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଖୋଲନ୍ତି ସୁବିଧା ହିସାବରେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବି କରିପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟିକେ କମ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଠିକି ଅଧିକା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନଥିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ନା ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ବଢିଯିବ ଯେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆସିବାର।
ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିଜ ହୋମ ଟାଉନ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଲେଡି ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୂର ବାଟରେ ପାଇଲେ ଅଧିକା ଦିନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରୁନଥିବୁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଏଜ ମାନଙ୍କୁ 2 ଥର ଆଲାଉ କରା ହୁଏ ତ ସେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନିଜ ହୋମ ଟାଉନ କୁ ଆସିପାରିବେ ତ 1 ଇୟର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦେଖି ସୁଇଟେବଲ ଜାଗା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଯୋଉଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବାର ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାର୍ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆରାମସେ କରି ଆଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍। ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଛି। ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ସୁବିଧା କଥା କହିଲେ କି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ସାର୍ କେମିତି ହବ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇଛନ୍ତି 10 20 ଜଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ନା ଡିଭିଜନ ବେସିସରେ ହବ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ସାର୍ କେମିତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ପାଇବେ ସାର୍? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଅଫିସ ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ରଖିଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ସେ ପିଲାକୁ ସେଠି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାହବ ତ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠର ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି କଟ ଅଫ୍ କମ ଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଇୟର ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟାଇମ କାଢିକି ତମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଓବିୟସଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍ ଟି ହବ କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଇକ୍ ଟା ଯିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ସାର୍ କଣ ଶେଷ କଥା କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ କରିଦେବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତମମାନେ ନିଜ ପଢା ସହିତ ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏର ଶେଷ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହଉଥିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଏତିକି କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କହିପାରିବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ତୁମର ଥିବ ଆଡ୍ରେସ କରିବି ଓବିୟସଲି ତାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।